لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها،
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى ባለፉት አያቶች የነብዩላህ ሙሳና የህዝቦቻቸውን ጉዳይ በሰፊው በመግለጽና በማስገንዘብ በተለያየ ዘመን የሰሯቸውን ጥፋቶችና ክፋቶች እያወሳ አጠቃላይ ተንኮላቸውንና ደባቸውን በማጋለጥ ኡመተል እስላም በእነዚህ ህዝቦች እንዳይታለሉና እንዳይበሉ ደጋግሞ አስምሮበት ነበር። አሁንም የዛው ቀጣይ ነው ያለው ማለት ነው እና ወደ ማጠቃለያው ላይ ነው አሁን ያለው። ዋናው ማንኛውንም ታሪክ አላህ ሲያወሳ ታሪክ መስታወት ነው፣ ለሰዎች ታሪክ ማብራት ነው፣ የእውቀት ምንጭ ነው፣ ተሞክሮ ነው። ስለዚህ ካለፉት ደካማ ጎኖች ተምሮ ከስተት እንዲታረም በጠንካራ ጎኖች ደግሞ ምሳሌና ራእያ አድርጎ እንዲከተልና እንዲጠቀምባቸው ነው። በዛ መሰረት የነብዩላህ ሙሳና የህዝቦቻቸው ታሪክ በጂኦግራፊም ሆነ እንዲሁም በነብያቶቹ ባህሪያት ተቀራራቢና ተመሳሳይ በመሆኑ ሁለቱን በማመሳከርና በማመዛዘን ነው የሚተርከው ማለት ነው። ሁለቱም ደግሞ ያው ታላላቅ ነብይ በመሆናቸው የታላቅ ሃይማኖት መሪዎች ናቸውና በህዝቦቻቸው መካከል ያለውን ቅራኔም እንዴት እልባት መስጠት እንደሚቻል ያሳየናል በይዘትና በሂደቱ። وكذلك نفصل الآيات ይላል። مثل ذلك التفصيل እንግዲህ በታሪክ ዙሪያ መገለጥ ያለባቸውን አንኳር ጉዳዮች እንደዚህ ነው የምንገልጣቸው አለ። አያት አልቁርአን ወይም ደግሞ አያት አልከውንም ሊያጠቃልል ይችላል ማለት ነው። የተፈጥሯዊ መረጃዎችን እንዲሁም ደግሞ መለኮታዊ ቃላትና አንቀጾችን በዚህ መልክ ነው የምንገልጻቸው። የነብያት ሙዕጂዛትም እንደዛው። ለምንድነው ይሄን የምናደርገው? ሊያዕተቢሩ የሰው ልጆች እንዲገመግሙና ከታሪክ እንዲማሩ፣ ወለዐለሁም ይርጅዑን ስተተኞችም ደግሞ ባልሆነ መንገድ ጉዞ ጀምረው ከሆነ ከዛ ስተት ተገንዝበው በዚህ አይነት አካሄድ የሄዱ ሰዎች አወዳደቃቸው ከፍቷል። ስለዚህ እኔም በዚህ ተጉዤ እዛ ጎል ገባ ነው ማለትን ተገንዝበው ከወዲሁ ካልሆነ ጉዞ እንዲመለሱ ለማድረግ ነው ይላል። ግልጽ አደረገው አላማውን ማለት ነው። ስለዚህ ከታሪክ ያልተማረ ሰው ከሌሎቹ ያልተማረ ራሱ ታሪክ ይሆናል እንደሚባለው ከሌሎቹ ስተት ተምሮ አንድ ሰው ወደ ተሻለ መሸጋገር መቻል አለበት። ይሄ ካልሆነ ግን እሱ ራሱ አይወድቁ ውድቀት ይወድቅና ለቀጣይ ትውልድ ትምህርት ይሆናል ማለት ነው። نفصل الآيات የታሪክ አንቀጾችን ወይም ደግሞ መለኮታዊ መረጃዎችን በዚህ መልክ እንገልጽና እናብራራቸዋለን። ለምንድን ሰዎችን ታሪክ አስተውለው ግንዛቤ እንዲወስዱና ወለዐለሁም ይርጅዑን ከስተታቸው እንዲመለሱ ተፈልጎ ነው ይሄ ነገር ተደጋግሞ የሚነገራቸው ይላል። በመሆኑም አሁንም ደግሞ ሌላ የታሪክ ዘርፍ ከነዛው ከነሙሳ ጋራ ተዛምዶ ያለው ሊያመጣልን ነው ማለት ነው። በዑለማ ዙሪያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያጠፉት ባለማወቅ ነበር። አንዳንድ ደግሞ ያዋቂ አጥፊዎች መጡና ራሳቸውን አጥፍተው ህዝብንም ይዘው የሚጠፉ አሉ።
ያንን የሚመለከት ደግሞ ሌላ ከነዙ ከነሙሳ ታሪክ ጋር ተዛምዶ ያለው ነገር ይቀጥላል ማለት ነው። ወትሎ አለይሂም ያ ረሱላህ አላቸው መልእክተኛው ሆይ አሁንም ለህዝቦች አንብብላቸው ነባ الذي آتيناه آياتنا የኛን ተአምሮች የሰጠነው የሆነውን ሰው የዜና ንገራቸው ይላል። ነባ ማለት خبر ማለት ነው። ልዩ ቦታ ያለውና ትኩረት የሚስብ ነገር خبر ይባላል። من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير እንዳለው በሱረቱ ተህሪም ላይ እና በአንድ ወቅት በነብዩላህ ሙሳ ጊዜ በከነዓን አገር በጣም የታወቀና የተደነቀ ታላቅ ዓሊም ሰው ነበር፣ አቢድም ነበር። ያ ሰውዬ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ አላህ ደረጃ ሰጥቶት እያለ በወስላቶችና በጥቅም አሳዳጆች ተደልሎና ተታሎ አይወድቁ ውድቀት ወድቋልና የዛን ሰውዬ ታሪክ ማንሳትም ለአዋቂዎች ጥሩ ትምህርት ይሰጣልና እሱን አውሳላቸው ይላል። አተይናሁ አያቲና ማለት ዕልመ ናፊዕ ጠቃሚ የሆነ ዕውቀቶችን ሰተነው ነበር። እንዲሁም እስመላህ አልአዕዘምን አሳውቀነው ነበር ይላል። ያንን የመሰለ ጠቃሚ ዕውቀት ለህዝብ መብራት የሆነን እድል ሰተነው እያለ በዛ መጠቀምና መጥቀም ሲገባውና ሲጠበቅበት እሱ ግን ፈንሰለኸ ሚንሃ ከተሰጠው እድል ሾለከ ይላል። እባብ ተቆዳዋ ሾልካ እንደምትሄድ ልክ አላህ ያለበሰውን የዕልም ካባ አውልቆ አርቃኑን ሄደ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፈአትባሁ ሸይጣን ያነ አጅሬ ሰይጣን ከዛ ከክብሩና ተማረጉ ሲወጣ ሲያየው ተከታተለና ያሳዶ ያዘው ማጅራቱን ይዞ እንደ ፈረስ ጋለበው። ወይም ሰይጣን የረህማንን መንገድ መከተልማ ከጠላ የኔ ተከታይ ሆን ብሎ የሱ ጅራት አደረገው ማለት ነው። ፈካነ من الغاوين ከዛ ዕለት ጀምሮ ይህ ሰውዬ በወሰደው አፍራሽ እርምጃ ከሷሊሆች መሆኑ ቀርቶ ከጠማማዎች ማህደር ውስጥ ገባ ይላል። የዚህን ሰውዬ ታሪክ መንገር ለአዋቂ አጥፊዎች ሁሉ ጥሩ ተግሳጥና ምክር ስለሆነ አውሳላቸው ይላል። እና ስሙ በልዓም እብኑ ባዑራ ይባል ነበር። በልዓም እብኑ ባዑራ ወይም ሶይፊ እብኑ ራሂብ ነው የሚሉም አሉ። በስሙ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ ሰውዬ እስራኤላዊ ነው ማለት ነው። ከነዓኒ ነው። ከነዓን ማለት ያው የእስራኤል ጎሳ ያመለክታል። እና አንዳንዶቹ ሻም ሀገር ነበር፣ ሌሎቹ የመኒ ነው አስሉ የሚሉም አሉ። ያም ሆነ ይሄ ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ እድል ሰጥቶት ነው። ዒልመ ዲን ነበረው፣ ተቅዋም ወራዕም ነበረው፣ ወላያም ነበረው፣ ሙጃበድ ዳዕዋም ነበረ። አንድ ነገር ዱዓ ታደረገ መሬት ጠባት ትልም ነበር። አላህ ወዳውኑ ያለውን ነገር ያደርግለት ነበር ማለት ነው። በዛ ደረጃ ላይ የነበረ ሰውዬ የሰጠነውን ዕቃ በጥንቃቄ መያዝ ትቶ ለጊዜያዊና ለግላዊ ጥቅም ወደ ኋላ ሲያፈገፍግና የሸረኞች ተባባሪና መሳሪያ ሲሆን ገፈፍ ነው ማዕረጉን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አሁንም ያው አለ በየቦታው የዚህ አይነት አላህ ትልቅ እድል ሰጥቷቸው የአላህ ጥላቶች መሳሪያ ሆነው የሚያናፉ ይገኛሉ ማለት ነው። እና የዚህ ሰውዬ ታሪክ ለትውልዶች ጠቃሚ ትምህርት ሰጭ ነውና እስቲ እሱን አውራላቸውና አቅርብላቸው ይላል። ፈአትባሁ ሸይጣን የሚለው በአንደኛው ትርጉም ፈተባሁ ሸይጣን ማለት ነው። አዝማሚያው እንግዲህ እየተወሳለተ ሲመጣ ሲያየው ይሄ ሰውዬ እኔ በይዘው በደንብ ተመንገድ ላወጣው ይችላል የሚል ተስፋ ዘራበትና ሰይጣን ተከታትሎ ማጅራቱን ያዘው ማለት ነው። ወይም እሱን የሰይጣን ተከታይ ሆነ ረህማን የሰጠህን ክብርና ጸጋ ታልሆን መሸከም ካልቻለልህ እሱን ተወውና የኔ ተከታይ ሆን ብሎ ቀጠረው ማለት ነው ኢብሊስ። ፈካነ من الغاوين ያኔ ልክ እንደ ሸይጣን ከጠማማዎቹ ሆነ። ለራሱ ብቻ ሳይሆን
ብዙ ህዝቦችን ያው ለጥፋት ዳረገ ማለት ነው። ያዋቂ ስተት እንደ ተራሰው ስተት አይደለም። ተራሰው ቢሳሳት ለራሱ ነው የሚጠፋው። ግን አዋቂ የጠፋ እንደው ሺዎች ሚሊዮኖች የሚከተሉት ነው። ተሳቸው ይበለጣል እንደ እሳቸው እንዲህ ብለዋል እሳቸው እንዲህ አድርገዋል እየተባለ ህዝቦችን ነው አደጋ ውስጥ የሚጨምረው ማለት ነው። የዚህ አይነት ውድቀት የወደቀ ሰው አለና ያልታደለ የሱንም ታሪክ አውሳላቸው ይላል። ወለው ሺእና ለረፈዕናሁ ቢሃ የሰው የቀደም ሲል እንደነበረው ደረጃው እኛ ብንሻለት ኑሮ በዛ ደረጃ ወደ በለጠ እድገት ይነጥር ነበር ይላል። ቀላል ሰው አልነበረም። ያን አላህ ያስታጠቀውን ዕውቀት ቢጠቀምና ተግዚያዊና ተግላዊ ጥቅም የአላህን ዕቃ የበለጠ ቢያከብር ኑሮ ከዛ የበለጠ ከፍ ሊልና ሊያድግ ሊመነድግ የሚችል ሰው ነበር ይላል አላህ። ወላኪነሁ አኽለደ ኢለል አርድ ግን አለመታደል ሆነና ወደ መሬት ተወዘፈ። ወደ ላይ ማደግ ሲጠበቅበት ወደ መሬት ተወዘፈ፣ ለግላዊ ጥቅም ተቸነፈ ማለት ነው። ለከስከሷ የዱንያ ኑሮ ትበልጥብኛለች አለና ጌታው ጋር ያለውን ደረጃ ማሳደጉን ትቶ እንዳውም ወደ ኋላ እዚህ ዱንያ ቁሻሻ ላይ ተወዘፈ ይላል። ወተበዐ ሀዋህ እና የአላህ የሰጠውን አያት ሙዕጂዛት ተወና የግል ስሜትና ፍላጎቱን መከታተልና ማሳደድ ጀመረ። ፈመሰሉ የዚህ ሰውዬ ምሳሌ ከመሰሊል ከልብ ልክ እንደ ውሻ ነው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አንድ ዓሊም ተቅይ የነበረን ሰውዬ በውሻ መሰለው። ለምን? ክብሩን ስለጣለ ማለት ነው። እንዴት ነው በውሻ የተመሰለው? ኢንተህሚል ዐለይሂ የልሐት አው ተትርኩ የልሐት አለ። ውሻ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያለው ትንሽ ህድ ታለ ምላሱን አውጥቶ ማለክለክ ነው ስራው ማለት ነው። ወይ ትንሽ ጥማት ወይ ድካም ከተሰማው ምላሱን ያንጠለጥልና ልጋጉን ያጅረበረበ ማለክለክ ነው። ስለዚህ ህርከዝ ብለ ብትቆጣውና ብታባረረውም ማለክለኩን አይተው፣ ዝም ብትለው ማለክለኩን አይተው። ሰው ፊት እንግዲህ ምላሱን ጎልጉሎ እንትኑ ያዝረከረከ እንት ማለት ነው አስጸያፊ ነገር ነው። ይሄ ነገር እንደ ጥሩ አይደለም። እዛ አታስቀይመኝ ዞር በል ብለህ ከተቆጣኸውም አያውቅም፣ አይሰማህም ማለት ነው። ማለክለኩን ይቀጥልበታል። ዝም ብትለውም ያው ይቀጥልበታል። አውቆ ጠፍሰውም እንደዛው ነው ማለት ነው። አስጸያፊ ነገር ሲሰራና ሲያወራ ብትቆጣው ብትመክረው አይሰማም። አሁንም መልሶ እዛው ነው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ያአላህ አገላለጥ በጣም ይገርማል። ለምን? በተፈጥሮ ርኩስ ነውና ነው። ርኩስ ነውና ነውር የሚያስነውረውንና የሚያስመሰግነውን ነገር አያውቅም። ሰዎች ደግሞ ሲቆጡት ምን አጥፍቶ እንደሆነ ማይገባውም ማለት ነው። ብቻ ያቺ የለመዲያትን ባህሪውን መቀጠል ነው። እሱ ዝም ብሎ ማለክለክ ነው ስራው፣ ማለክለክ ነው። አንተ ተቆጣው ሰየዋልከው ጉዳዩ አይደለም። አሁንም ሸቅይ ሰው እንደዛ ነው። መጥፎ ነገር ይሰራል። ይሄ ነገር አላማረብህም፣ ደስ አይልም፣ ተውባክ ምናምን ብትለው ያው ነው መልሶ ታጥቦ ጭቃ ነው የሚሆነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ውሻውን እንዳያለከልክ ብትቆጣውና ብትመክረው አይሰማህም። ዝም ብትለውም ያው ነው፣ ብትነግረውም ያው ነው። ልዩነት የለውም ማለት ነው። ሰዋውን አለህ አዋአስታ አምለክተኩም من الواعدين እንዳለው እና ብትመክረኝም ባትመክረኝም እኔ ካንተ ምንም መቀበለው ነገር የለም። ራሳቸው በእንደበታቸው ይናገራሉ ይሄንን ማለት ነው። ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا እና በዚህ በውሻ ባህሪ አخص الحيوانات بأخص الأوصاف ከእንስሳት ሁሉ በጣም እርኩስ የሚባለው ውሻ ነው ከለማዳ እንስሳቶች። እንደገና ከውሻ ባህሪያት ደግሞ ሁሉ አስቀያሚው ማለክለኩ ነው። እና በአስቀያሚው እንስሳ በአስቀያሚው ባህሪው ላይ ያለ ተውቀቱ የወጣና አላማውን የሳተ ዓሊም በዚህ ሰው ተመሰለ በዚህ ውሻ ማለት ነው። እና ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا في كل زمان ومكان በየጊዜውና በየሀገሩ የኛን አንቀጾች የኛን መመሪያዎች መለኮታዊ ህክማዎችን ተሰጠነው በኋላ ከዛ እንደገና አጋርሎ ወደ እርኩስና ወደ ጸያፍ ወደ ግዚያዊ ጥቅም የሚልኮሰኮሱ ሰዎች ምሳሌ
ይህ ነው ምን ጊዜም ቢሆን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ለትልቅ ማዕረግ የመረጠው ሰው አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ ተብሏል በነብይ ደረጃ አላህ የሰየማቸው ሰዎች ተዛ ወርደው ከካፊር ጋራ ከሙናፊቅ ጋራ የሚያጨፈጭውና የሚያጨበጭቡ ከሆነ የነዚህ አይነት ሰዎች ምሳሌ ውርደታቸው ይሄን ይመስላል ይላል ያ አላህን አያት ያስተባበሉ ዕልም ሰጥቶት እንዳልሰጠው መክሮት እንዳልመከረው አስጠንቅቆት እንዳላስጠነቀቀው ሆነ ማለት ነው ፈቅሲሱል ቀሶስ እንዲህ አይነቶቹን ታሪኮች አቅርብላቸው ለአለሁም የተፈከሩን ምናልባት ጤናማ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ያስተውሉና ይማሩበታልና ይላል እና ያንድ ጥፋት ለሌላው ትምህርት ሊሆን ስለሚችል ለኡመቶችህ የዚህ አይነቱን ሰው ባህሪ መግለጡ ይጠቅማል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳያውቁ ይሳሳታሉ ስለዚህ አንተ እንደ በልዓም መሆንህ ነው እንዴ ምን ነው ትልቅ ሰው አይደለህም እንዴ ቆም ብለህ አስብ ብለህ ይህን ታሪክ በምትነግረው ጊዜ ይቆጠቁጠዋል ማለት ነው አላህ እንግዲህ ሸቅይ ካላደረገው በስተቀር ይሄ ለዚህ ስለሚጠቅም ለአለሁም የተፈከሩን የዛ አይነት ማዕረግና ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ሲሳሳቱ የዛ አይነት ታሪክ ብታስታውሳቸው ያን ተገንዝበውና አስተውለው ወደ መስመሩ ለመመለስ ይረዳቸው ይሆናልና ለዚህ ሲባል የዛ አይነት ታሪኮችን ማቅረቡ ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ይላል ማለት ነው እና የሰውዬ እንግዲህ በነብዩላህ ሙሳ ጊዜ ነበር ሷሃቢ ነበር ለሙሳ ማለት ነው እንግዲህ በአቡበክር ደረጃ የነበረ ሰው ነው ማለት ነው የሙሳ ሷሃቢ ሆኖ እንዳውም ልዩ መልእክተኛቸው ነበርና እሳቸው ተግብጽ አገር ተነስተው ወደ ከነዓን በሚጓዙበት ጊዜ እሳቸው ከመሄዳቸው በፊት አላማቸውን እንዲያስረዳላቸው በጣም ብቃት ያለው ዓሊም ስለነበረ የራሳቸው ወኪል አድርገው ወፍድ አድርገው ላኩት ሂድና እኛ የምንመጣው ለጭፍጨፋ አይደለም ጦርነት አምሮን አይደለም የጌታችንን መልእክት ለህዝባችን ለማድረስ ነው ስለዚህ እናንተ ሙሳ መጣብን ብላችሁ እንዳትደነብሩ አላማችን ይህ ነው የአላህን ተውሂድ ከተቀበላችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ አብረን መኖር እንችላለን ብላ አስረዳቸው ብለው ላኩት ያንን እንግዲህ የነብይ የጥንዲ ነብይ አላን የተልኮ ይዞ ሄደ ወደ ወገኖቹ ማለት ነው እሱ ያካባቢ ኢራቅ እንደዛ ያሉ ከነዓንይን የሚባሉ ህዝቦች ተወላጅ ነው ሰው በጎሳው ተሰሚነት አለውና ሂድና አገርህ ሰዎቹን እንደዚህ አድርጋ አስረዳቸው ስለኛ ጉዳይ ብለው ይልኩታል እሺ ብሎ ሄደ እንደ ባለማረጎቹ ማለት ነው እዛ በሚደርስ ጊዜ ማስረዳት ጀመረ በሚያስረዳ ጊዜ ዘመዶቹ ከበቡና አንተ ይህን ተውጭ ሀገር የመጣ ወራሪ ወክለህ እኛን ልትመክርና ልታስፈራራ ከመምጣት ይልቁንስ አንተ እኮ ያለ ክብርና ማዕረግ ከሱ ያነሰ አይደለም ለምንድነው እኛ ጋር ሆነህ እሱን ማትታገለው የሚል ተጽኖ ተጀመረ በሱ ላይ ማለት ነው ዘመቻ በተለይ ንጉሳቸው ትፈልጋለህ የፈለከውን ገንዘብ ሰጣለሁኝ አለው እና ግዛቴንም ተፈለክ ለሁለት ገምሼ ንጉስም ላረግህ ይችላልሁ አለው በጣም እንግዲህ የሚያጓጓ ስጦታ ተጅጎደጎደለት ማለት ነው ስለዚህ አንተ ለወገኖችህን ለምን ታዋርዳለህ ከኛ ጋር ሆነህ ለምን እሱን አልቃ አንታገልምና አንከላከለም ይሉታል ማለት ነው ያነ ሰውየው ዕልም አለው ነገሩ እንደዚህ አይደለም ወገኖች አላቸው እንደዚህ አይደለም የጎሳ ጉዳይ አይደለም የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ይሄ ከጌታ የመጣ መልእክት ነው የአላህን ረሱሎች መቃወም ማለት አላህ ጋር መጋጨት ነው እና ይሄ አያዋጣንም ሲላቸው ላላ እንደዚህ አይደለም አንተ ዝም ብለህ እነሱ በቃ ጭንቅላትህን አጥበውሃል በቃ ፍራት ሞልተውብሃል እያሉ ተጽኗቸውን ቀጠሉ ማለት ነው አሁንም ነገ መልሰው ይመጣሉ ይጨቀጭቁታል ያባብሉታል ያግባቡታል አንተን እናነግሳለን ከፈለክ አሁንም እስቲ ላስብበት ይላል መልሶ ነገም ደግሞ ያው ተጽኖ እየቀጠለ መጣ ማለት ነው በመጨረሻ ያው ሙጃበድ ዳዕዋ ስለሆነ አንተ እኮ እንዳውም እኛ ጋራ እኛ ልትረዳ ስለማትፈልግ እንጂ ዱዓ አንደ ያ ረብ ብለህ እጅህን አንስተህ ዱዓ ካደረክ ጌታ እንደሚሰማ እናውቃለን ለምንድነው ይልቁንስ ወደነ ሙሳ ሙአስከር ብቅ ብለህ ጋራ ተራራ ላይ ወጣህ ቆልቆለህ ያየህ አላህ ሙሳንና አብረውት ያሉትን አፈር ደም አብላቸው ብለህ ዱዓ ብታረግ በአንድ ጊዜ ያልቃሉ خلاصኛ በሰላም አንተ ጋር እንኖራለን
ብለው ሰበው ይሄን ታረክ ደግሞ አንተ የፈለከውን ነገር ሁሉ እናደርግልሃለን ተባለ። ይሄንማ ማድረግ አልችልም ማለት ለምን هذا رسول الله كلم الله موسى እና ومعه الملائكه والمؤمنون አለ መላእክቶች አሉ እኮ ከሱ ጋር ሙእሚኖች አሉ የአላህን ወዳጆችን የረግሜ ከጌታ ጋር መጣላት እንዴት ሆናል አላቸው። ላላ አንተስ የአላህ ወዳጅ አይደለህም እንዴ ነፍስያ ሱብሃንአላህ አንተስ ከማን ታንሳለህ እያሉ ይቆሰቁሷት ጀመር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ትንሽ እንግዲህ ረገብ አለና ሲላስብበት ማለት ጀመረ። ያስብበት በነጋታው ደግሞ መተው እንደዚህ ምን ደረስክ ሲሉት አይ እስቲ ቆይኝ አሁንም ተጽኖው ጨመረ። አሁንም ሽልማቱ ስጦታው ይጎደጎድ ጀመር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በመጨረሻ እንግዲህ አቋሙን ገለበጠ ማለት ነው። የነብዩላህ ሙሳ ልኡክ መሆኑ ቀረና የንጉሱ አማካሪ ሆነ የዚህ ጣዖታዊ ማለት ነው። እሱ ጋራ ወገነና በቃ ሙእሚኖችን እንዴት እንደሚያጠፉ ተኽጢጥ ብላን ማውጣት ተጀመረ ማለት ነው። ልክ እንደተባለው ደጋግሞ አስቦበታል። እንግዲህ ዕውቀት አለው ነገሩ ስተት መሆኑን ያውቃል። ያ እንግዲህ እነሱ የሚጎተጉቱት ነገር መቋቋም አልቻለምና አላህ ስለፈረደበት እነዛ መሀይሞች ናቸው ጣዖታውያን ናቸው ለትግል ጥቅማቸው ብለው እንጂ ምንም ሐቅ እንደሌላቸው እያወቀ ከነሱ ጋራ እንግዲህ ግድርድሩን በሚቀጥልበት ጊዜ አላህ ደግሞ ተቀየመው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ወደሚለው በሚቀጥለው እንሸጋገራለን። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብዩ ኢላለ